পড়েছিলাম। আজকে প্রথম যে বিষয়টা পড়বো সেটা হচ্ছে আমরা ম্যাটিং সিস্টেম পড়বো। ফার্স্ট অফ অল উই আর গোইং টু ডিসকাস অ্যাবাউট ম্যাটিং সিস্টেম। এবং in the previous class we studied about selection, and after selection the most important thing is matching, because we have already told you before that the major tools of animal breeding, or the two main tools of animal breeding or improvement of animal, the main tools of improvement is two. They are selection and mating. We have uttered this title or these two names many times before, that selection and mating is the ultimate tool for animal improvement, or selection and mating is the ultimate tool of animal breeding, because animal breeding is nothing but application of the animal breeding theory of animal genetics in the practical field for the improvement of livestock. And if we want to improve the livestock genetically, because we have already known that the improvement can be done in two ways, one in genetic way and another is environmental way. And we know genetic improvement is the only permanent improvement that can happen at least in two generation or more. In single generation, genetic improvement can't be possible. And if we want to do the genetic improvement, if we want to aim at the genetic improvement of the herd or stock or population, then we need to go for selection and then mating. And in the previous class we have discussed about what is selection, what is the types of selection, how do we perform selection, what is selection response, selection objective, and etc. etc. And we have already known that selection is nothing but the choice or the preference or the it's a method. Which type of method? It's a method of choosing certain individual as the parent for the next generation. That means if there is a herd, we need to choose, we need to select the better producer animals, and then we would go for mating. Because after selection the most important thing is mating, because without mating there will be no intercourse and no generation or no offspring. So if we want to produce better offspring, or if we want to produce offspring with better genetic potential, then we need to go for selection and then we need to go for mating. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যাটিংটা কি আসলে? এখন ম্যাটিং নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে, তোমরা বলবা স্যার ম্যাটিং কি আবার বলতে হয়? ম্যাটিং কি? ম্যাটিং তো হচ্ছে ইন্টারকোর্স। কিন্তু না, ইন্টারকোর্স মানেই কিন্তু ম্যাটিং না। ম্যাটিং বিষয়টা ইজ এ সায়েন্টিফিক টার্ম। এটা হচ্ছে একটা মেল একটা ফিমেলের সাথে ইন্টারকোর্স করলেই তো ম্যাটিং হয়ে যাবে। কিন্তু ইন টার্ম অফ ব্রিডিং অর ইন দ্য ভিউ অফ ব্রিডিং, or as far as this is a science, then mating is a system. That's why we called it mating. Mating is a scientific system of intercourse. সেটা কেমন? সেটা হচ্ছে এই যে কিছু গত ক্লাসে আমরা পড়েছি যে সিলেকশন হচ্ছে বেটার ইন্ডিভিজুয়াল গুলাকে চুজ করা। এখন এই যে অনেকগুলো এনিম্যাল আমি চুজ করলাম, এই এনিম্যাল গুলার মধ্যে কোন এনিম্যালটার সাথে কোন এনিম্যালটার আমি মেট করাবো বা ইন্টারকোর্স এলাউ করব, সেইটার যে ডিসিশন, সেটাই হচ্ছে ম্যাটিং সিস্টেম। আজকে আমরা এই ম্যাটিং সিস্টেম সম্বন্ধে পড়বো যে কি কি ধরনের ম্যাটিং সিস্টেম হতে পারে এবং এটার উপকারিতাটা কি, কেন আমরা প্র্যাকটিস করব, কেন আমরা বলি এত এমফাসিস দিয়ে বা এত গুরুত্ব দিয়ে কেন আমরা বলছি যে ম্যাটিং সিস্টেম বা ম্যাটিং সিস্টেমের নলেজটা আমাদের জানা দরকার। ক্যান ইউ গাইজ হিয়ার মি? Yes sir. Yes sir. আমি এখন স্ক্রিন শেয়ারে যাচ্ছি। তোমরা যদি কখনো আমার সাউন্ড ড্রপ হয় তখন আমাকে হচ্ছে টেক্সট বক্সে মেসেজ করে দিবা। Okay, so today we are going to discuss or study the system of mating. So first of all, what is mating system?
is the process that determines which selected males are bred to which selected female. খুবই সোজা পড়াশোনা, যে কোন সিলেক্টেড মেলটার সাথে কোন সিলেক্টেড মেলটার ফিমেলটার আমি মেট করাবো। It is the system which determines the relative role of the male and female in producing next generation, and process of matching selected males and females to produce offspring with the desired characteristics. That means after selection কোন সিলেক্টেড মেলটার সাথে কোন সিলেক্টেড ফিমেলটার আমি ক্রস করাবো বা মেট করাবো, এইটার যে সিস্টেম এইটাই হচ্ছে ম্যাটিং সিস্টেম। এবং এটার আলটিমেট অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আমাদের সুপেরিয়র জেনেটিক মেরিট বা সুপেরিয়র জেনেটিক পটেনশিয়াল অবটেইন করা। তো হোয়াই ইউজ ম্যাটিং সিস্টেম, কেন আমরা এই ম্যাটিং সিস্টেমটা প্র্যাকটিস করব? অনেকগুলো কথা চলে আসে, খুব সহজ। প্রথমত যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, টু এক্সপান্ড দ্য ইনহেরিটেড পটেনশিয়াল অফ দ্য অ্যানিমাল। দ্যাট মিন্স যেসব পটেনশিয়াল ইনহেরিটেড হয় সেই সব ইনহেরিটেড পটেনশিয়াল গুলাকে এক্সপান্ড করার জন্য বা এক্সটেন্ড করার জন্যই আমাদের এই ম্যাটিং সিস্টেম। and to improve production by producing new genes. That means producing new genes মানে হচ্ছে যে নতুন জিন তৈরি করা না, নতুন জিনের সিনথেসিস বাড়ানো বা নতুন জিনের এক্সপ্রেশনটা ইনক্রিজ করা বা প্রেফারেবল বা বেনিফিশিয়াল জিনগুলার এক্সপ্রেশনটা বাড়ায় দেওয়া। and to overcome production problems created by the environment. এবং যেসব ট্রেটের এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে রিলেটেড বা এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স আছে, অনেক ক্ষেত্রে কিছু এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স নেগেটিভ হয়, সেগুলো নেগেটিভ এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্সটাকে মিটিগেট করার জন্য। and to satisfy customer needs or consumer taste and for economic reasons, as for example fast growth rate to reach the market early. এগুলা খুব সহজ কথাবার্তা। কিন্তু আলটিমেটলি যদি বলি যে হোয়াই ইউজ ম্যাটিং সিস্টেম, দুইটা কথা দিয়ে শেষ হয়ে যায়। এক হচ্ছে জেনেটিক সুপিরিয়রিটি, আর এক হচ্ছে হাইব্রিড ভিগর অর হেটারোসিস। দুইটা মাত্র কথা দিয়ে আসলে বলা হয়ে যায় যে হোয়াই ইউজ ম্যাটিং সিস্টেম। তো কোনটা কি? জেনেটিক সুপিরিয়রিটি, বুঝতেই পারছো, হ্যাভ এনিম্যাল দ্যাট আর জেনেটিক্যালি সুপিরিয়র টু দ্য আদার এনিম্যালস অফ দ্য সেম ব্রিড বা সেম ক্লাস। এনিম্যালস আর সুপিরিয়র বেসড অন ট্রেটস সিলেক্টেড বাই দ্য ব্রিডার। দ্যাট মিন্স কি, যে একটা টোটাল পপুলেশন থেকে আমার সিলেক্টেড পপুলেশন গুলার ম্যাটিং এর মাধ্যমে যে অফস্প্রিং গুলো আসবে বা জেনারেশনটা আসবে, তাদের জেনেটিক সুপিরিয়রিটিটা বেটার হবে। অন্যদিকে আরো স্পেসিফিক করে যদি বলি, সেটা হচ্ছে নতুন একটা টার্ম ফর ইউ বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ হাইব্রিড ভিগর অর হেটারোসিস। দ্যাট মিন্স পারফরমেন্স of offspring that is greater than the average of the parent. That means যে অফস্প্রিং গুলো আমি প্রডিউস করব, সেই অফস্প্রিং প্রোটেকশন কি হবে, তারা যে জেনারেশন থেকে আসছে বা তাদের যে প্যারেন্টাল পপুলেশন, তাদের যে বাবা মার যে হার বা পপুলেশন, সেই পপুলেশনের যে পারফরমেন্সের যে এভারেজ, তার থেকে অফস্প্রিং গুলার পারফরমেন্সের এভারেজ বেটার হবে। এবং এই সিস্টেমটাকে বা এই ইনসিডেন্টটাকেই বলা হয় হাইব্রিড ভিগর অর হেটারোসিস। এই যে আমরা বারবার বলি যে হাইব্রিড মুরগি বা হাইব্রিড মাছ বা হাইব্রিড করলা, হাইব্রিড বেগুন, এই যে এগুলা বলছি, এগুলা আর কিছুই না। এর মানে হচ্ছে এদের যে প্যারেন্টাল পপুলেশন, তাদের থেকে এই বেগুন বা করলা বা মুরগি বা মাছটার প্রোডাকশন পটেনশিয়াল হায়ার। এবং সেটা করা হয়েছে একটা ম্যাটিং সিস্টেমের মাধ্যমে। কোন ম্যাটিং সিস্টেমটার মাধ্যমে করা হয়েছে সেটা আমরা পরবর্তীতে পড়ব। তো আমরা যদি হাইব্রিড ভিগর আর হেটারোসিস সম্বন্ধে আরেকটু ইলাবোরেটলি জেনে যাই, কারণ এই বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা একটু জেনে রাখি যে প্রোডাকশন অফ হাইব্রিড অর হেটারোসিস। A hybrid is an animal which is the product of crossing animals of two different breeds. That means দুইটা আলাদা ব্রিডের মধ্যে যদি ক্রস করা হয় এবং প্রজেনি আনা হয়, তখন তাকে বলা হয়, নতুন যে প্রজেনিটা আসে সেটাকে বলা হয় হাইব্রিড। It has both a dominant and recessive character. A superior hybrid has 75% dominance and 25% recessive characters. That means আমরা যখন দেখি যে যেসব এনিমেল সুপেরিয়র পটেনশিয়াল সমৃদ্ধ, এই ধরনের দুইটা ব্রিডের মধ্যে আমরা ক্রস করাই এবং তাদের ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার গুলা অবশ্যই কি করে, যে বেশি ডমিনেন্সি প্রকাশ করে। এবং হাইব্রিডের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মিনিমাম 75% ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার গুলা এক্সপ্রেস হয়।
A hybrid vigor of heterosis is increased vigor or performance resulting from crossing two superior breeds. বুঝতে পারছো, দুইটা ভালো ব্রিডের মধ্যে ক্রস করে এরা তৈরি হয়। When two superior breeds, as for example, pedigree Friesian and Jersey breeds, are made, the resultant offspring have both the character of high milk yield and high butter fat content. কারণ কি, হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের মিল্ক ইল্ডটা বেশি, আবার জার্সির ক্ষেত্রে বাটার ফ্যাট কন্টেন্ট বেশি। তো এদের যে অফস্প্রিং হবে এই দুইটা কোয়ালিটি এরা বহন করবে। তার it is said the offspring have hybrid figure which is an increased performance and figure than both of the two parents. That means তাদের প্যারেন্টাল যে এভারেজ তাদের থেকে তাদের প্রোডাকশন পারফরম্যান্স বা পটেনশিয়ালটা হায়ার হবে, and that is why they are called hybrid, and this incident is called hybrid vigor or heterosis. আচ্ছা, এখন হচ্ছে যে এই ম্যাটিং বা ব্রিডিং এর সিস্টেম গুলা কি কি আমরা জানবো এক এক করে। তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে যে ম্যাটিং বা ব্রিডিং এর সিস্টেম কি কি একটু আমরা জেনে নিই। প্রথমত ম্যাটিং সিস্টেম বা ব্রিডিং সিস্টেমকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে ইনব্রিডিং, দুই হচ্ছে আউটব্রিডিং। তো কথা শুনেই বুঝতে পারছো, ইন মানে ভিতরে, আউট মানে বাইরে। এখন ভিতরে ব্রিডিং বাইরে ব্রিডিং সেটা আবার কি, এইটা একটু আমরা জানি আস্তে আস্তে। সেটা হচ্ছে ইনব্রিডিং, এক কথায় ইট ইজ দ্য ম্যাটিং অফ রিলেটেড এনিমালস। যারা ব্লাড রিলেটেড তাদের মধ্যে যদি ম্যাটিং হয় তাকে বলা হয় ইনব্রিডিং। অন্যদিকে আউটব্রিডিং কি, it is the mating or breeding of unrelated animals. That means unrelated animals বা unrelated individual এর মধ্যে যে ম্যাটিং সেটাই হচ্ছে আউটব্রিডিং। ধরো যে এক সময় তোমরা হিস্টোরি পড়ো বা দেখো, তোমরা যদি মিশরীয় সভ্যতা দেখো যেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা মানে ওল্ডেস্ট সভ্যতা, সেখানে দেখা যেত যে আসলে ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে। খুব বিখ্যাত কয়েকটা নাম আছে, তুতেনখামুন, তারপর হচ্ছে ওই যে নেফারতিতি, এরকম নামগুলো আছে না, আমি জানি না তোমরা জানো কিনা। আমি তো এগুলা দেখি আর কি, দেখতাম এক সময়। তো ইভেন এগুলা নিয়ে মুভিও আছে, ওই যে মিশরীয় সভ্যতা, পিরামিডের সভ্যতা। ওরা কিন্তু কি করতো, ওদের ওখানে ট্র্যাডিশন ছিল যে আপন ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে, আপন ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে। কারণ কি, এদের যে ব্লু ব্লাড বা এদের যে হচ্ছে এই মানে রাজকীয় যে মানে বংশ, সেটাকে মেনটেন করার জন্য ওরা কি করতো, আপন ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে দিত। এই যে আপন ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে, এটা কি বলতো? ইনব্রিডিং। ইনব্রিডিং, একদমই তাই। তোমরা যদি দেখো অনেক সময় কি হয়, আচ্ছা এটা একটু পরে বলি। যাই হোক, আপন ভাই বোন না হয়ে যদি সৎ ভাই বোন হয় তাহলেও কিন্তু সেটা ইনব্রিডিং। কারণ কেন? কারণ তারা ব্লাড রিলেটেড। ইভেন যদি বলি যে, এটা শুনতে তোমাদের একটু ইয়ে লাগবে, যে এই যে মামাতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে বা চাচাতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে, এই ধরনের বিয়ে গুলাও কিন্তু আসলে যদিও মাইল্ড ফর্ম, বাট মানে এ বিট অফ ইনব্রিডিং। আসলে যদিও মাইল্ড ফর্ম, খুব ইয়ে না, কিন্তু এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ইনব্রিডিং, যদিও দূর সম্পর্ক, খুব ক্লোজ না, তবুও। যাই হোক, অন্যদিকে আউটব্রিডিং কি? আউটব্রিডিং হচ্ছে একদম দূর সম্পর্কের, মানে তুমি চেনো না, জানো না, বা তোমার ফ্যামিলির কেউ আত্মীয় না, রিলেটিভ না, তার মধ্যে যদি বিয়ে হয় সেটা হচ্ছে আউটব্রিডিং। তো একটু যদি বলি ইনব্রিডিং কি, যে ম্যাটিং অফ অ্যানিমালস দ্যাট আর রিলেটেড, as for example have certain alleles of genes in common, কারণ রিলেটেডদের মধ্যে তো এটা হবেই। এবং রিজন কি কি রিজনে ইনব্রিডিংটা প্র্যাকটিস করা হয়? টু ইনক্রিজ জেনেটিক ইউনিফর্মিটি ইন এ হার্ড, একটা হার্ডের জেনেটিক ইউনিফর্মিটি বা একই রকম তাদের জেনেটিক কনস্টিটিউয়েন্টটা হবে সেজন্য। টু ইনক্রিজ ফেনোটাইপিক ইউনিফর্মিটি, দ্যাট মিন্স তারা দেখতেও একই রকম হবে এইটার জন্য। টু গেট প্রুভেন সায়ার্স, দ্যাট মিন্স তাদের থেকে যে একই রকম সায়ার হবে, দ্যাট মিন্স প্রুভেন সায়ার হবে সেটার জন্য। টু ফিক্স রিকোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স হোয়েন ডেভেলপিং এ নিউ ব্রিড, যদি কোনো নিউ ব্রিড তৈরি করা হয়, যদি কিছু ফিক্স ক্যারেক্টারিস্টিক যেগুলাকে আমরা হচ্ছে ডেভেলপ করতে চাই, নারিশ করতে চাই, তখন সেই জায়গায় এটা ব্যবহার হয়। and used in animal or higher propensity, that means start dose। কিন্তু এর লিমিটেশনও আছে, সেটা কি?
ইট ক্যান ব্রিং অ্যাবাউট লস অফ হাইব্রিড ভিগর। এটা কিন্তু হাইব্রিড ভিগরের থেকে ঠিক উল্টা কাজ করতে পারে, দ্যাট মিনস লস করতে পারে। ইট মে লিড টু ডিক্লাইন ইন ফার্টিলিটি, এটা ফার্টিলিটি কমায় দিতে পারে, এবং ইট মে লিড টু হাই রেট অফ প্রিন্যাটাল মর্টালিটি। প্রিন্যাটাল মর্টালিটি তোমরা জানো যে গর্ভাবস্থায় যে মৃত্যু, দ্যাট মিনস বাচ্চা হওয়ার আগেই যে অ্যাবর্শন হয়ে যায় সেইটাকে বলা হয় প্রিন্যাটাল মর্টালিটি। সেটার জন্য এই অ্যাবর্শনের জন্য কিন্তু এই ইনব্রিডিংটা দায়ী। এবং ইনব্রিডিং যদি একদম হাই রেট অফ ইনব্রিডিং যদি অনেকগুলা জেনারেশন, ফর এক্সাম্পল 5-6টা জেনারেশনে কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করা হয়, তখন দেখা যায় যে এটা অনেক সময় কিছু এমন কিছু ডেলিটেরিয়াস জিনের রাইজ করতে পারে বা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ায় দিতে পারে, যার ফলে নতুন একটা অফস্প্রিং এর মৃত্যু হতে পারে, দ্যাট মিনস মর্টালিটিরও কারণ এটা। এবং এটার একটা উদাহরণ তোমাদের আমি দেই, সেটা হচ্ছে চিড়িয়াখানাগুলা। চিড়িয়াখানাগুলায় দেখা যায় যে প্রাণীর সংখ্যা খুব খুব কম থাকে। ধরো বাঘ আনা হয়েছে 2টা, একটা মেল একটা ফিমেল, এখন তারা বাচ্চা দিল। এখন বাচ্চাটা যখন ম্যাচিউরড হবে তখন সে কার সাথে মেট করবে? যদি কেউ না থাকে তাহলে মানে তার মানে ওন মাদার, এটা কিন্তু ক্লিয়ার। ইভেন যদি ডটার হয় তাহলে তার ওন ফাদার, বা যদি 2টা বাচ্চা হয় তখন তারা নিজেদের মধ্যে মেট করবে। কারণ এটা একটা হচ্ছে যে মানে কমন টেন্ডেন্সি, মানে যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মাত্রই হচ্ছে মেট করবে, যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মাত্রই মেট করবে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা খুবই রিস্কি। এটা যদি বারবার বারবার ঘটতে থাকে তখন কিন্তু দেখা যায় যে এটা একটা ব্যাড ইফেক্ট নিয়ে আসতে পারে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছিলে আমাকে ঠিক মতো? জি স্যার। বুঝতে পারছো? এবং এই জন্যই কিন্তু দেখা যায় যে জুগুলাতে দেখা যায় কিন্তু যে বাচ্চা হয়ে বাঁচছে না বা বাচ্চা হওয়ার আগেই মারা যাচ্ছে, এই ধরনের ব্যাপারগুলা কিন্তু হয়। তখন কি করে, অন্য কোনো জু থেকে একটা এনিমেল নিয়ে আসে শুধু মেট করানোর জন্য। বুঝতে পারছো বিষয়টা? জি স্যার। ওকে, আমরা আবার স্ক্রিনে ফিরে যাই। ওকে, ইনব্রিডিং তাহলে আমরা বুঝলাম। এখন এই ইনব্রিডিংটা 2 ধরনের হতে পারে, এক হতে পারে ক্লোজ ব্রিডিং আর একটা হতে পারে লাইন ব্রিডিং। ক্লোজ ব্রিডিংটা কি? ম্যাটিং বিটুইন ভেরি ক্লোজ রিলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল, ফর এক্সাম্পল সিব ম্যাটিং অর প্যারেন্ট সিব ম্যাটিং। বুঝতে পারছো? যে একদম সিবদের মধ্যে, ভাই বোনদের মধ্যে, অথবা প্যারেন্ট আর সিবদের মধ্যে, মানে বাচ্চাদের মধ্যে। এটা হচ্ছে একদম এক্সট্রিম ফর্ম অফ ইনব্রিডিং বা ক্লোজ ব্রিডিং। অন্যদিকে লাইন ব্রিডিং কি? লাইন ব্রিডিংটা হচ্ছে একটু অপেক্ষাকৃত কম দিলে, মানে দূরের সম্পর্কের ইন্ডিভিজুয়ালদের মধ্যে যদি ম্যাটিং হয় সেটা লাইন ব্রিডিং। ম্যাটিং অফ ডিস্টেন্ট রিলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাট হ্যাড এ কমন অ্যানসেস্টর, ফর এক্সাম্পল কাজিন, হাফ ব্রাদার সিস্টার, গ্র্যান্ড ডটার, গ্র্যান্ড ফায়ার্স। বুঝতে পারছো? এই যে আমি যে বলছিলাম যে তোমাদের অনেকেরই কাজিনদের সাথে বিয়ে হয় বা এরকম বিষয়গুলো হয়, এগুলা হচ্ছে মাইল্ড ফর্ম অফ ইনব্রিডিং বা লাইন ব্রিডিংও বলা যায়, যে একই লাইনে তাদের কমন অ্যানসেস্টর আছে। ধরো কাজিনদের মধ্যে বিয়ে হইলে কি, যে তাদের দাদু এক, মানে দাদা দাদি এক, তাই না? দ্যাট মিন্স দে গট এ কমন অ্যানসেস্টর। এটা হচ্ছে একটু মাইল্ড ফর্ম অফ ইনব্রিডিং এন্ড দ্যাট ইজ কল্ড লাইন ব্রিডিং। আমরা যদি আরেকটু ইয়ে করে বলি, ইলাবোরেট, একই কথা, এত ইয়ের দরকার নাই। যে ক্লোজ ব্রিডিংটা কি? ইট মিন্স দ্য ম্যাটিং অফ ক্লোজ রিলেটেড অ্যানিমালস দেন দ্য এভারেজ অফ দ্য পপুলেশন। যেমন ম্যাটিং অফ ড্যাম এন্ড সন অর সায়ার এন্ড ডটার, মানে বাবা মেয়ে, মা ছেলে, এরকম মানে খুবই ক্লোজ যারা। ইট শুড বি ইউজড ইফ বোথ প্যারেন্টস আর অফ আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স এন্ড ইট ডেভেলপস ইউনিফর্ম প্রোজেনি। এটাও কিন্তু প্র্যাকটিস করা হয়, যদিও রিসার্চের। অন্যদিকে লাইন ব্রিডিং কি? ইট ইজ ম্যাটিং অফ ডিস্টেন্ট রিলেটেড প্রোজেনি অ্যানিমাল, ম্যাটিং অফ গ্র্যান্ডসন এন্ড গ্র্যান্ডডটার or half brother, half sister or cousin. It promotes uniformity in progeny. ওকে, এরপর যেটা আমরা যাব সেটা হচ্ছে আউটব্রিডিং। আউটব্রিডিং বলতে বোঝায় কি?
যে ম্যাটিং অফ এনিম্যালস হুইচ আর নট রিলেটেড। এটার কারণ কি, রিজনস কি? টু ইন্ট্রোডিউস নিউ জিনস ইন অ্যান এক্সিস্টিং ব্রিডিং হার্ট, যে নতুন নতুন জিনের এক্সপ্রেশন বাড়ায় দেওয়ার জন্য। টু এক্সপ্লয়েট হেটেরোসিস রেজাল্টিং ফ্রম এ ক্রস বিটুইন টু ডিফারেন্ট ব্রিডস। হেটেরোসিস তৈরি করার জন্য কিভাবে, দুইটা ডিফারেন্ট ব্রিডের মধ্যে ক্রস করানোর মাধ্যমে। or to develop a new breed or a great animal. কিন্তু এর লিমিটেশনও আছে, যেমন কি lack of uniformity in animals that result from outbreeding. Outbreeding এ ইউনিফর্মিটি থাকবে না, এটা তো বোঝাই যায়। এবং desirable characters may be lost due to variation. এখানে কিন্তু রিস্কও আছে, কারণ হচ্ছে এই কারো হচ্ছে অডিও অন হয়ে গেছে, অফ করো। ডিজারেবল ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু ভেরিয়েশনের কারণে অনেক সময় এক্সপ্রেশন নাও হতে পারে, এটাও কিন্তু আউটব্রিডিং এর একটা রিস্ক। এখন আউটব্রিডিং কত প্রকার এটা আমরা একটু জানবো। আউটব্রিডিং 4 ধরনের, আমি বলে দিই আউটব্রিডিং 4 ধরনের। প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে স্পিসিস হাইব্রিডাইজেশন, দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে ক্রস ব্রিডিং, তৃতীয় যেটা সেটা আউটব্রিডিং, এবং 4 নাম্বার যেটা সেটা গ্রেডিং আপ। আমরা এক এক করে পড়ে যাব। স্পিসিস হাইব্রিডেশন কোনটা বুঝতেই পারছো, যে দুইটা ডিফারেন্ট স্পিসিসই আলাদা। মানে কি, গরুর সাথে যদি বাফেলোর মেট করা যায় বা সিংহর সাথে বাঘের, সেটাই বলা হয়েছে। ইট মিনস ম্যাটিং অফ অ্যানিমালস অফ টু ডিফারেন্ট স্পিসিস, যেমন জ্যাক মেল অ্যাস আর মেয়ার ফিমেল হর্স, এই দুটাকে ক্রস করানো। আবার কি, যে ইউরোপিয়ান ক্যাটেলের সাথে আমেরিকান বাফেলো ক্যাটালও প্রডিউস করা। ইট প্রডিউসেস প্রোজেনি হ্যাভিং মোর ভিগর এন্ড ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স দেন প্যারেন্টাল স্পিসিস, বাট দ্য প্রবলেম ইজ, দেখা গেছে এখন পর্যন্ত এরকম স্পিসিস হাইব্রিডাইজেশন করে যত স্পিসিস তৈরি করা হয়েছে, এরা সবাই প্রোজেনি ইজ ইউজুয়ালি স্টেরাইল। এরা স্টেরাইল হয়, মানে এদের রিপ্রোডাক্টিভ এবিলিটি থাকে না। ওকে, তারপর যেটা সেটা আউটক্রসিং। আউটক্রসিং মানে কি, ম্যাটিং অফ আনরিলেটেড পিওর ব্রিড অ্যানিমালস উইদিন দ্য সেম ব্রিড। দ্যাট মিনস ম্যাটিং অফ আনরিলেটেড সিন্ধি সায়ার এন্ড আনরিলেটেড সিন্ধি কাউ। মানে হচ্ছে একই ব্রিড হবে, ব্রিডটা সিন্ধি, কিন্তু কাউ আর বুলের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই আর কি, এরা আনরিলেটেড। এই যে ম্যাটিং সিস্টেম, এটাই হচ্ছে আউটক্রসিং, এন্ড ইট ইজ দ্য বেস্ট মেথড ফর জেনেটিক ইমপ্রুভমেন্ট অফ ক্যাটেল উইদিন দ্য ব্রিড। একই ব্রিডের মধ্যে যদি আমরা সর্বোচ্চ জেনেটিক ইমপ্রুভমেন্ট করতে যাই, তখন আউটক্রসিংই হচ্ছে বেস্ট ওয়ে। তোমরা কি কথা বুঝতে পারছো? খুব সহজ ভাষায় আমি লেখার চেষ্টা করেছি যেন তোমরা বুঝো, কঠিন কিছুই না। যে একই ব্রিডের মধ্যে আনরিলেটেড ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে যে ম্যাটিং, সেটাই হচ্ছে আউটক্রসিং। এরপরে কি ক্রস ব্রিডিং, এটা তো তোমরা বুঝেই ফেলছো যে দুইটা এস্টাবলিশ ব্রিডের মধ্যে ক্রস। ইট ইজ দ্য ম্যাটিং অফ অ্যানিমালস অফ টু ডিফারেন্ট ওয়েল এস্টাবলিশ ব্রিডস। এক্সাম্পল, হলস্টিন ফ্রিজিয়ান সায়ারের সাথে দিওনি কাউয়ের, অথবা মুররা বাফেলো বুলের সাথে সুরতি বাফেলো কাউয়ের। It is usually practiced to combine desirable characteristics from different breeds for productivity, and it increases hybrid vigor in the progeny, and it is useful in producing new breeds. এবং ক্রস ব্রিডিংটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুবই জনপ্রিয়। কেন? কারণ এগুলা এখানে বিভিন্ন ব্রিডের যে সুপেরিয়র জেনেটিক পটেনশিয়াল, সেগুলাকে ইউজ করে নতুন ব্রিড প্রডিউস করা হয়। তো ক্রস ব্রিডিং আর কিছুই না, দুইটা ওয়েল এস্টাবলিশ ব্রিডের মধ্যে ক্রস করা যে প্রসেস, সেটাই হচ্ছে ক্রস ব্রিডিং। এবং এট লাস্ট বাট নট লিস্ট, সেটা হচ্ছে গ্রেডিং আপ। সেটা হচ্ছে, এত লিখা বলার আগে আমি একটু মুখে বলে দিই গ্রেডিং আপ কি। এক কথায় গ্রেডিং আপ হচ্ছে, নামটা শুনেই বোঝা যায় যে গ্রেডিং আপ, দ্যাট মিনস আস্তে আস্তে কোয়ালিটি বাড়ানো। সেটা কিভাবে সম্ভব? সেটা আমাদের দেশের কথা চিন্তা করো। আমরা কি করি, বাইরে থেকে ধরো একটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান বুল নিয়ে আসি, তার সেই বুল থেকে আমরা সিমেন্ট কালেক্ট করি। সেই সিমেন্ট থেকে আমরা কি করি, আমাদের গ্রামের যেসব নন ডেসক্রিপটিভ গরু আছে বা লোকাল গরু আছে, গাভী আছে, তাদের মধ্যে পুশ করি। তাদেরকে আস্তে আস্তে কি করি, পুশ করলে কি হবে, তাদের যে বাচ্চাটা হবে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারবো একটু কোয়ালিটি বেটার হবে। তারপর সেই যে বাচ্চাটা হবে সেটাকেও আবার আরেকটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের যদি বীজ দিয়ে আবার করি, তাহলে কিন্তু তার মধ্যে হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা আস্তে আস্তে বাড়বে। এইভাবে দেখা যাবে মোটামুটি 5-6 জেনারেশন পরে সেই সেই যে অফস্প্রিংটা হয়েছে, সেটা মোটামুটি হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের একদম কাছাকাছি চলে গেছে, 90% অ্যাবভ তার জিন কম্বিনেশন, সেম এজ হলস্টিন ফ্রিজিয়ান।
এবং এই যে প্রসেসটা, দ্যাট মিনস গ্র্যাজুয়ালি একটা লোকাল স্টককে বা আনডেসক্রিপটিভ স্টককে ইমপ্রুভ করার যে প্রসেস, সেটাই হচ্ছে গ্রেডিং আপ। এবার আমরা লেখাটা দেখি। ইট ইজ ম্যাচিং of pure breed sire with non-descript female and their offspring for generation after generation till the progenies are reaching nearly to 98 to 99% inheritance of original breed. And generally after 5 to 6 generation, the graded animals will be more or less similar to the pure breed animals that have been used for grading. এবং grading up is mainly used for improvement of non-descript of or local stock, যেমন ম্যাটিং অফ মুররা বাফেলো বুল উইথ লোকাল বাফেলোস or ম্যাটিং অফ লোকাল কাউ উইথ হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। খুব সহজ কথা। ইট হেল্পস টু ডেভেলপ পিওর ব্রিড আফটার ফিউ জেনারেশন, কারণ অনেকগুলা জেনারেশন পরে নতুন যে ইয়েটা হবে সেটা কিন্তু অলমোস্ট পিওর ব্রিডের মধ্যেই হয়ে যাবে। তো এই ছিল মোটামুটি হচ্ছে আউটব্রিডিং এর 4টা টাইপ। সেগুলো কি কি ছিল? স্পিসিস হাইব্রিডাইজেশন, আউটক্রসিং, ক্রস ব্রিডিং এন্ড গ্রেডিং আপ। তো আমরা যদি সামারাইজ করি এতক্ষণ যে বললাম সেগুলা কি কি ম্যাটিং সিস্টেমে। ইনব্রিডিং, ম্যাটিং অফ ক্লোজ রিলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল, দুই ধরনের ইনব্রিডিং, ইন্টেন্সিভ ইনব্রিডিং অর ক্লোজ ব্রিডিং এন্ড লাইন ব্রিডিং। অন্যদিকে আউটব্রিডিং কি কি ধরনের হতে পারে? স্পেসিস ক্রস অর স্পেসিস হাইব্রিডাইজেশন, ক্রস ব্রিডিং, আউটক্রসিং এন্ড গ্রেডিং আপ। এন্ড দ্যাটস অল অ্যাবাউট ম্যাটিং। বলো স্যার। আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন দেখা যাচ্ছে স্যার 1980 সাল বা 85 সাল থেকে এটা প্র্যাকটিস করা হচ্ছে। তো স্যার একটা লেন্দি সময় কিন্তু চলে গেছে, কিন্তু স্যার আমাদের লোকাল ডোমেস্টিক অ্যানিমেলে তো স্যার সেরকম চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে না। না, কারণ হচ্ছে আমাদের লোকাল স্টক গুলা তো ওরা তো মেনটেন করে না, যে এক সময় হয়তো হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের নিচ্ছে, আরেক সময় জার্সির নিচ্ছে, আরেক সময় দেশি কাউয়ের নিচ্ছে। ওরা তো কোনো ব্রিডিং ফর্মুলা ফলো করেন না, মানে ভিলেজ লেভেলে, রুট লেভেলে। এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে কোনো মানে সায়েন্টিফিক যে ব্রিডিং প্রোগ্রাম বা ব্রিডিং প্ল্যান আসলে সেরকম নাই। অনেক সময় অনেক স্যাররা চেষ্টা করেছেন, বাট ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক। আসলে একটা পলিসি নাই প্রপার, এটা একটা প্রবলেম আর কি। এবং খুব হেফাজত ব্রিডিং হয়, এবং প্রপার ব্রিডিং পলিসি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। আরো কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আমাদেরকে ব্রিডিং ফর্মুলা শেখানো হবে না? ব্রিডিং কি? ব্রিডিং ফর্মুলাটা ব্রিডিং ফর্মুলা কি স্যার? কবে স্যার? কোন স্যার কিভাবে স্যার ব্রিডিংটা হবে স্যার? ও ব্রিডিং এটা প্ল্যান, স্যার। ব্রিডিং প্রোগ্রাম। জি স্যার, ব্রিডিং প্ল্যান। ব্রিডিং প্রোগ্রাম আমাদের শিখানো হবে যদি আমাদের এনিম্যাল ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স এ মানে রিলেটেড, এবং তোমাদের জানার দরকার এগুলো। খুবই জানা দরকার। আর রুল আমিন স্যার কিন্তু ভালো ক্লাস নেয়, আমি জানি না তোমাদের কেমন লাগছে। আমাদের স্যার পড়াইতেন, স্যার কিন্তু অনেক জানেন, অনেকই জানেন। এনিওয়েজ, তোমাদের আরেকটা, আজকে যেহেতু আমি ক্লাস শেষ করে দিতে চাই, তোমাদের আর জ্বালাইতে চাই না, কারণ তোমাদের অফিস থেকেও বলা হয়েছে যে ক্লাস শেষ করে দেওয়ার জন্য এখন আস্তে আস্তে ঈদের আগে। তো আজকে আমি একটা মানে লাস্ট বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের একটু নিয়ে তোমাদের একটা কাজ দিব। আসলে আমি চাই যে তোমরা একটু স্টাডি করো, একটু ওয়ার্ক করো। সেটা হচ্ছে তোমরা লিখে নাও, আমি তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে হেরিডিটারি ডিজিজ অফ লাইভস্টক। লিখো হেরিডিটারি ডিজিজেস অফ লাইভস্টক। অথবা একটু বড় করে লিখে রাখো যে হেরিডিটারি ডিজিজেস এন্ড জেনেটিক ডিসঅর্ডারস অফ লাইভস্টক। আমি চাই এটার উপর একটা তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট করো, তারপর আমাকে মেইল করবা। হেরিডিটারি ডিজিজ
and genetic disorders of livestock. শুনতে পাইছো সবাই? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। তো আমরা স্যার, সরাসরি পড়াতে চলে যাই। এটা পড়াবো না বেশি, কারণ অলরেডি তোমাদের একটা ধারণা দিয়ে দিয়েছি। এটা বিশাল বড় আসলে একটা ফিল্ড। তাও ছোট করে আমি একটু বলে দিই আজকে। আমার মনে হয় যে তোমাদের এটা জেনে রাখা দরকার, এবং আমি চাইবো এটা তোমরা নিজেরা কিছুটা স্টাডি করো, তাহলে ভালো হবে। তো এখন আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন। ওকে, ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন সম্বন্ধে জানবো। নাম শুনেই বুঝতে পারছো যে ক্রোমোজোমের প্রবলেম সেটা কি ধরনের হতে পারে। আমি অলরেডি বলে দিয়েছি তোমাদের যে ক্রোমোজোম ক্যারিওটাইপ কি, যেটা দিয়ে ক্রোমোজোম সেট দেখা যায়। তো সেখানে দেখা যায় যে অনেক সময় কি হয়, সেল ডিভিশনের সময় বা কোনো শুধুমাত্র সেল ডিভিশনের সময় না, বা যে কোনো সময় হতে পারে, কোনো এক্সটার্নাল ইফেক্টের কারণে হতে পারে, যে কি হতে পারে যে ক্রোমোজোমের নাম্বার বা ক্রোমোজোমের যে নরমাল স্ট্রাকচার সেটা থেকে ডেভিয়েশন হতে পারে বা সেটা থেকে চেঞ্জ হতে পারে। তো সেটাকেই বলা হয় ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন। ক্যারিওটাইপিং কি তোমরা জানো অলরেডি, যে ক্রোমোজোম গুলাকে নাম্বার এবং স্ট্রাকচার অনুযায়ী যে সাজানো, সেটাই ক্যারিওটাইপিং। এবং ক্যাটেলের যদি একটা নরমাল ক্যারিওটাইপ তোমরা দেখো যে বড় থেকে ছোট সাজানো হয়েছে, যে 1 থেকে 30 পর্যন্ত, যেখানে 30 হচ্ছে XY। তো এটা কি বুল না কাউ বলো তো? ভুল। বল। বুল। দেখাই যাচ্ছে যে XY দুইটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্রোমোজোম। এটা হচ্ছে নরমাল ক্যারিওটাইপ অফ ক্যাটেল। এই জায়গায় যদি দেখা যায় তো যে এই যে দেখো 1 নাম্বার যে ক্রোমোজোম, এখানে 2টা ক্রোমোজোম আছে। ধরো এখানে আরেকটা ক্রোমোজোম চলে আসলো কোনোভাবে, বা ধরো এখান থেকে একটা ক্রোমোজোম চলে যায় 9 নাম্বার ক্রোমোজোমের সাথে যোগ হয়ে গেল। তো এই ধরনের যে প্রবলেম গুলা, বা ধরো যে 1 2 5 নাম্বার ক্রোমোজোমে এরকম সাইজ না, সাইজটা চেঞ্জ হয়ে গেল। তো এই ধরনের যে প্রবলেম গুলা, এই প্রবলেম গুলাই হচ্ছে ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন। এবং সেটা কি, যে রিফ্লেক্টস changes in the chromosome. Any deviation in the normal set of chromosome, either in number or in structure, that means atypical number or abnormal structure in one or more chromosome, and a very common cause of early spontaneous miscarriage. এটা দুই ধরনের হয়, এক হচ্ছে নিউমারিক্যাল অ্যাবর্শন আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরমালিটি। সরি, অ্যাবর্শন না, একটা হচ্ছে নিউমারিক্যাল অ্যাবনরমালিটি, একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরমালিটি। নিউমারিক্যাল মানে কি, নাম্বার, মানে ক্রোমোজোম নাম্বারটা অল্টার্ড হয়। আর স্ট্রাকচারাল কি, সেখানে স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়। কোনটা কি এবং কেন হয়, কয়েকটা কারণে হয়। সেটা হচ্ছে ইরর ইন সেল ডিভিশন, দ্যাট মিন্স ইরর ডিউরিং মিওসিস, failure in the reproduction of chromosome number, error in crossing over, or during fertilization, or abnormality in the mitotic spindle fiber formation during early fetal development. Polyspermy, fertilization of haploid ovum with diploid sperm or diploid ovum with haploid sperm. এই ধরনের কজগুলোর ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনরমালিটিটা ঘটে। দ্যাট মিন্স সেল ডিভিশনে যদি কোনো ধরনের ইরর বা অ্যাবনরমালিটি হয়, তখন এটা ঘটে। আর ঘটে কখন, ম্যাটার্নাল এজ, মায়ের এজ যখন বেশি হয়ে যায় বা খুব কম থাকে, তখন ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন বেশি দেখা যায়। এগুলো ন্যাচারাল প্রসেস। অথবা হতে পারে এনভায়রনমেন্টাল কেমিক্যাল ইফেক্ট, ধরো এক্স রে বা ইউভি রে, এই ধরনের রেগুলার ক্ষেত্রেও ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন হতে পারে, এবং আলটিমেটলি রেজাল্টস ইন বার্থ ডিফেক্টস, এমব্রায়োনিক অর ফিটাল ডেথ। তো এইখানে আরেকটা শব্দ চলে আসে, খুব মানে এটার সাথে ক্লোজলি রিলেটেড, সেটা হচ্ছে মিউটেশন। মিউটেশন কি? Is there anyone who can tell me the difference between mutation and chromosomal aberration? কেউ আমাকে বলতে পারবা যে মিউটেশন এবং ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের পার্থক্য কি? স্যার মিউটেশন তো স্যার মানে অলওয়েজ যে খারাপ বা অ্যাবনরমালিটিস মিন করে না স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার এই অ্যাবারেশনটা তো স্যার অ্যাবনরমালিটিস বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটা আমি তোমারটা নিলাম। আর কেউ বলতে পারবা বেসিক স্যার পার্থক্যটা? স্যার মিউটেশন ডিএনএ তে ঘটবে, আর ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন স্যার এটা তো ক্রোমোজোমের অ্যাবারেশন। একদমই তাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এই আনসারটাই চাচ্ছিলাম, যে মিউটেশন হচ্ছে যখন ডিএনএ সিকোয়েন্সে যখন পার্থক্য হবে, চেঞ্জ হবে। ধরো যে
এটিসিজি, সেখানে হচ্ছে এটিসি হইলো, একটা গুয়ানিন এখানে অ্যাড হইলো না, বা দুইটা গুয়ানিন একসাথে অ্যাড হয়ে গেল। দ্যাট মিনস ডিএনএ সিকোয়েন্সের যখন পার্থক্য হবে তখন তাকে আমরা বলি যে মিউটেশন বা পয়েন্ট মিউটেশন। অন্যদিকে ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনটা কি, এটা ক্রোমোজোমের নাম্বার বা স্ট্রাকচারে পার্থক্য হবে, এই জন্যই একে বলা হয় ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন। তো এক দৃষ্টি থেকে ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনটাকেও মিউটেশন বলা যেতে পারে, কারণ মিউটেশন মানেই হচ্ছে যে জিনে পার্থক্য। তো ক্রোমোজোমে পার্থক্য হলেই কিন্তু নরমালি কি হয়ে যাবে, যে জিনগত পার্থক্য হয়ে যাবে, যেহেতু ক্রোমোজোম গুলা জিন ক্যারি করে। তো ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন এক ধরনের মিউটেশন, উই ক্যান ইজিলি সে। এবং তুমি আরেকজন যেটা বলছে এটা একদমই ঠিক, যে মিউটেশন বলো বা এইটা আসলে পার্থক্য করা তা খুব ঠিক হবে না, তাও বলা যায় যে মিউটেশন অনেক সময় পজিটিভ হতে পারে, যদিও নরমালি মোস্ট অফ দা ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনই কি হবে, যে আসলে ডেলিটেরিয়াস বা আসলে অ্যাবনরমালিটি রাইজ করবে। তো একটু একটু আমি ছোট করে বলে দিই, আমি তোমাদের স্লাইডটা দিয়ে দিব, আমি খুব ইলাবোরেট করাবো না, যে ক্রোমোজোম নাম্বারে ভ্যারিয়েশন হতে পারে। সেটা কেমন, ফার্স্টেই জেনে নেই, যে দেখো লাল কালি দিয়ে লেখা আছে যে প্রেজেন্স অফ হোল সেট অফ ক্রোমোজোমস ইজ কল্ড ইউপ্লয়েডি, ইট ইনক্লুডস হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড অর টেট্রাপ্লয়েড এটসেট্রা। দ্যাট মিন্স এই যে ক্রোমোজোমের ফুল সেট, একে বলা হয় ইউপ্লয়েডি। এখান থেকে দুই ধরনের চেঞ্জ হতে পারে, পার্থক্য হতে পারে, একটা হতে পারে পলিপ্লয়েডি, একটা হতে পারে এন ইউপ্লয়েডি। ইউপ্লয়েডি মানে নরমাল, আর এন 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 অর্থ কি, কেউ বলতে পারবা এন অর্থ কি, কেন ব্যবহার করা হয়? অ্যাবসেন্স। অ্যাবসেন্স, হ্যাঁ, ভেরি গুড। কি নাম তোমার? স্যার তাজমিম আক্তার। আচ্ছা আচ্ছা, তানজিম খুবই ভালো উত্তর দিয়েছে, যে এন মানে হচ্ছে অ্যাবসেন্স, মানে ইউপ্লয়েডির অ্যাবসেন্স, এন ইউপ্লয়েডি। তো পলিপ্লয়েডিটা কি, দ্য কন্ডিশন, the condition in which the chromosome sets are present in a multiple of n is polyploidy. That means addition of chromosome set. Example যেমন triploidy, that means যেমন diploidy কি হয় 2n, আর triploidy মানে টোটাল সংখ্যাটাই 3 গুণ হয়ে যাবে 3n। আবার tetraploidy 4n মানে টোটাল সেটটাই দ্বিগুণ, 3 গুণ বা চতুর্গুণ এরকম হয়ে যাবে। অন্যদিকে and euploidy কি, যে when a change of chromosome number does not involve entire set of chromosome, যে entire set এ চেঞ্জ হবে না, but only a few of the chromosome is aneuploidy, যে একটা বা দুইটা বা তিনটা ক্রোমোজোমে যদি পার্থক্য দেখা যায় ক্রোমোজোম নাম্বারে, তখন তাকে বলা হয় aneuploidy। যেমন এডিশন, দুইটা তিনটা করিয়ে তো কাটিয়ে একটা তিনটা আরো তিনটা হ্যাঁ তিন। মিউট করো। একটু মিউট করো তো প্লিজ, গল্প করতেছে বাসায়। যেমন এডিশন ও লস অফ ওয়ান অর মোর ক্রোমোজোম। যেমন ট্রাইসোমি, ট্রাইসোমি হলে কি হয় 2n + 1, মানে হিউম্যান যদি হয় যে 46 + 1 মানে 47টা ক্রোমোজোম হবে। আবার মনোসোমি হলে কি হবে 2n - 1, দ্যাট মিন্স কি, যে 45টা ক্রোমোজোম হয়ে যাবে। অন্যদিকে কি হতে পারে, যে অল্টারনেশন ইন দা ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচারে পরিবর্তন হতে পারে। সেগুলা কি কি হতে পারে, হতে পারে ডিলিশন, হতে পারে ডুপ্লিকেশন, হতে পারে ইনভার্সন, হতে পারে রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন। কোনটা কি কি? ডিলিশন মানে লস অফ পার্ট অফ ক্রোমোজোম, ক্রোমোজোমের একটা পার্ট নষ্ট হয়ে যাবে, ডিলিট হয়ে যাবে। ডুপ্লিকেশন কি, সেগমেন্ট অফ এ ক্রোমোজোম ইজ রিপিটেড, ক্রোমোজোমের একটা পার্ট দুইবার আসবে। সরি, ইনভার্সন কি, পার্ট অফ এ ক্রোমোজোম ইজ ওরিয়েন্টেড ইন দ্য রিভার্স অফ ইটস অ্যাকচুয়াল বা ইউজুয়াল ডিরেকশন, তার যে নরমাল ডিরেকশন আছে তার উল্টা হয়ে যাবে। আবার রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন কি, পার্ট অফ এ ক্রোমোজোম ব্রেকস অফ এন্ড অ্যাটাচ টু অ্যানাদার অফ নন হোমোলোগাস ক্রোমোজোম। এই যে একটু আগে তোমরা ক্যারিওটাইপ দেখতে পাচ্ছিলা না, যে দুইটা দুইটা করে ক্রোমোজোম, এই যে দুইটা করে ক্রোমোজোম তাদেরকে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলে, তোমরা অলরেডি। তো সেই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম থেকে দেখা যাবে যে একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের দুইটা করে তো ক্রোমোজোম, যে একটা ক্রোমোজোমের একটা পার্ট ভেঙে যায় আরেকটা পেয়ারের কোনো একটা অংশের সাথে জোড়া লাগছে। তো এই ক্রোমোজোমাল অ্যাবনরমালিটিটা বা ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনটাকে বলা হয় রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন।
এখন আমরা যদি একটু ইলাবোরেট চলে যাই, নিউমারিক্যাল অ্যাবারেশন গুলো আমরা বলে ফেলছি, তাও আবার বলি, যেমন অটোসোমালে কি হয়, ট্রাইসোমি হয়, যেমন 1 ক্রোমোজোম এক্সট্রা। মনোসোমি হতে পারে 1 ক্রোমোজোম মিসিং। আবার সেক্স ক্রোমোজোমে হতে পারে যে 47টা ক্রোমোজোম, সেটা হবে সেক্স ক্রোমোজোমে, যে এক্স এক্স ওয়াই মেল। মেইলে নরমালি এক্স ওয়াই হয়, সেখানে দেখা যাবে এক্স আর একটা যোগ হয়েছে, যেমন এক্স এক্স ওয়াই মেল। অথবা হতে পারে যে ফিমেইলের ক্ষেত্রে একটা এক্স চলে যাবে, মানে এক্স নট ফিমেল, মানে 45। এবং এগুলার জন্য বিভিন্ন সিনড্রোমও হয়, যেমন যদি 47টা ক্রোমোজোমের মেল হয় তাকে বলা হয় লাইন ফিল্টার সিনড্রোম। অন্যদিকে 45টা ক্রোমোজোমের যদি ফিমেল হয় তখন তাকে বলা হয় টার্নার সিনড্রোম। এবং লাইন ফিল্টার সিনড্রোমটা দেখা যায় ক্যাটে, টার্নার সিনড্রোমটা বেশি দেখা যায় মেয়ারে বা হর্সে। ওকে, অন্যদিকে স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরমালিটি গুলা যদি আমরা এক এক করে দেখি, যে একটা স্ট্রাকচার অ্যাবনরমালিটি তোমরা হয়তো এর আগে দেখো নাই, এটাও ইনক্লুডেড, একটা হচ্ছে রিং ক্রোমোজোম। এখানে কি হয় দেখো, ক্রোমোজোমের লাস্ট পার্ট গুলা ভেঙে সেই পার্ট কি হয়, এই পার্ট গুলো একটা রিং এর আকার তৈরি করে, এবং জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কিছু চলে যায়, একটা রিং এর আকার তৈরি করে, এটাকে বলা হয় রিং ক্রোমোজোম। অন্যদিকে যদি আমরা বলি স্ট্রাকচারাল অ্যাবনরমালিটি বলি, দেখো যে সরি, যদি আমি বলি ডিলিশনে কি হয় দেখো, যে একটা পার্ট ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। দেখো ডিলিশন, একটা পার্ট একদম চলে গেছে, একটা পার্ট, এই যে কালো কালো জায়গাগুলা, এগুলা কি বলে ক্রোমোজোমের? কেউ বলতে পারবা এই কালো কালো জায়গাগুলাকে কি বলে? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি এই স্যার। কালো জায়গাগুলাকে কি বলে তোমরা জানো না? মনে পড়তেছে না। জিন বোধহয়। সেন্টিমিটার। না, 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 আমি প্রোটিন বলছিলাম স্যার। ব্যান্ড। এগুলা হচ্ছে ব্যান্ড, হ্যাঁ জিনের ব্যান্ড। ব্যান্ড, এগুলা হচ্ছে জিনের ব্যান্ড। জিনগুলার অবস্থানের কারণে এদেরকে যখন হচ্ছে স্টেইন করা হয়, তখন এরা বিভিন্ন ব্যান্ড ব্যান্ড করে দেখায় ক্রোমোজোম গুলা। যেখানে জিনের সংখ্যা বেশি তখন এরকম করে ব্যান্ড তৈরি করে। তো ব্যান্ড গুলা দেখেই কিন্তু আমরা একটা ক্রোমোজোমকে বিভিন্ন খণ্ডে বা বিভিন্ন অংশে ভাগ করি। পি আর্ম, কিউ আর্ম, ব্যান্ড, এগুলা পড়াইনি আমি, প্র্যাকটিক্যালে তো পড়ানোর কথা। যাই হোক, তো ডিলিশনে কি হয়, একটা পার্ট ডিলিট হয়ে যায়, দেখো ডিলিট হয়ে ওইটা চলেই গেছে। ডুপ্লিকেশনে কি হয়েছে দেখো, যে একটা পার্ট দুইবার আসছে, ডুপ্লিকেট হয়েছে। আবার ইনভার্সনে কি হয়েছে দেখো, যে এই যে পার্ট গুলা এই যে হোমোলোগাস পেয়ার, এর মধ্যে একটারটা আরেকটা জায়গায় চলে গেছে, আরেকটা চলে আসছে ক্রোমোজোম, মানে ইনভার্ট হয়ে গেছে, উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে আর কি। তো এইটাই হচ্ছে ইনভার্সন। আর রিং ক্রোমোজোম তো দেখাইছি। এবং রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশনটা যদি দেখি, তাহলে দেখো যে ক্রোমোজোম 4 আর ক্রোমোজোম 20, ক্রোমোজোম 4 এর একটা পার্ট ভেঙে যে ক্রোমোজোম 20 তে চলে আসছে, আবার ক্রোমোজোম 20 এর একটা পার্ট যে ক্রোমোজোম 4 এ এসে যোগ হচ্ছে। এই যে এক দুইটা মানে নন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে সেগমেন্টাল এক্সচেঞ্জ, এটাকে বলা হয় রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন। আর হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে সেগমেন্টাল এক্সচেঞ্জকে কি বলে? ক্রসিং ওভার। ক্রসিং ওভার। ভেরি গুড, কথাটা বুঝতে পারছো তাহলে? যে ডিফারেন্ট থিং, এবং দুইটাই খুবই ভেরিয়েশন বা মিউটেশনের একটা বড় কারণ। একদিকে যেমন ক্রসিং ওভার ভেরিয়েশনের একটা বড় কারণ, অন্যদিকে রিসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশনও ক্রোমোজোমাল ভেরিয়েশন বা মানে মিউটেশনের একটা বড় কারণ। না, তাদের স্যার লোকাস তো আলাদা, হেটারোজাইগাস কন্ডিশনে স্যার তারা ক্রসিং ওভার করতে পারবে স্যার। তাদের লোকাস আলাদা, হেটারোজাইগাস কন্ডিশনেও তারা হচ্ছে ইয়ে করতে পারবে, সেগমেন্টাল এক্সচেঞ্জ তাদের হতে পারে।
জি স্যার। ওকে, আমি খুব ইলাবোরেট পড়াবো না, এমন ইলাবোরেট পড়ানোর দরকার নাই। সিনড্রোম পড়াবো না, তোমরা দেখে নিও, এগুলা দেখলেই বুঝবা। আর লাস্টে জাস্ট একটু বলে দিব, এগুলা সব তোমরা দেখলেই বুঝবা। আচ্ছা, লাইফ স্টকে কি কি ক্রোমোজোমাল অ্যাবারশন হতে পারে সেটাও তোমরা দেখে নিও। অনেক কথাবার্তা, আমি তোমাদের শীটটা দিয়ে দিব। জাস্ট আমি লাস্টে একটু মিউটেশন বলে কথা। আচ্ছা, জেনেটিক ডিসঅর্ডারও কি আমি তোমাদের পড়ায় ফেলবো? তাহলে আমি দিলাম কেন না, তাহলে পরে দিব, আগে আমাকে দিবা, এই কি বলে, এই অ্যাসাইনমেন্ট দিবা, তারপর আমি এই শীটটা দিব। না হলে সব দেখে ফেলবা তোমরা। আমি চাই তোমরা একটু ব্রেইনস্টর্মিং করো। স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে দিব স্যার? আমাকে মেইলে দিবা। স্যার শুধু কি স্যার ডিজিজ গুলোর নাম লিখবো না স্যার, ডিজিজের বিস্তারিত কিছু লিখে লিখছি? অবশ্যই ডিজিজ গুলা সম্বন্ধে মিনিমাম মানে একটা করে প্যারাগ্রাফ লিখবা মিনিমাম, কারণ এইটাই তোমাদের পড়া। যেহেতু তোমরা ডিবিএম এর স্টুডেন্ট, আমি চাই এটা তোমরা নিজে থেকে মানে বের করো, একটু মানে ব্রেইনস্টর্মিং করো আর কি, যে জেনেটিক ডিসঅর্ডার গুলা এবং হচ্ছে হেরিডিটারি ডিজিজ গুলা সম্বন্ধে একটু আইডিয়া তোমরা নিজেরা নাও। বুঝতে পারছো? এই জন্যই তোমাদের এটা দেওয়া। যদিও আমার মানে রেডি করা আছে, কিন্তু আমি চাচ্ছি না তোমাদের পড়াইতে, আমি চাচ্ছি তোমরা নিজেরা একটু এটা ব্রেইনস্টর্মিং স্যার করে সেক্স লিংক কি স্যার এটার ভিতরে পড়বে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ ওইটাও তো ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন। জি স্যার। সেক্স লিঙ্কড বলো বা এক্স লিঙ্ক বলো, ডিসঅর্ডার গুলা, হেমোফিলিয়া বলো বা সিকল সেল এনিমিয়া বলো, সবই এটার মধ্যে আসবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, তো এট লাস্ট মিউটেশন সম্বন্ধে জাস্ট একটু পরে আমি শেষ করে দিব। মিউটেশন কি, কত প্রকারও যাব না, কিছুই যাব না, শুধু কি একটু ইলাবোরেট জানাই দিব যে মিউটেশন আর কিছুই না, চেঞ্জ ইন দা ডিএনএ সিকোয়েন্স either due to mistakes when the DNA is copied or as the result of environmental factor. It can occur during DNA replication if errors are made and not corrected in time, and it is also caused by environmental factors such as smoking, sunlight, or any kind of radiation. Often cells can recognize any potentially mutation causing damage and repair it before it becomes a fixed mutation. Normally বডির ন্যাচারাল ফেনোমেনা বা বডির ন্যাচারাল মেকানিজমেই কি করে, যে যখন দেখে যে বডিতে এই ধরনের ডিএনএ রেপ্লিকেশনে প্রবলেম হচ্ছে বা মিউটাজেনিক এজেন্ট বেড়ে যাচ্ছে, তখন বডি তাকে আস্তে আস্তে নিউট্রালাইজ করার চেষ্টা করে যেন মিউটেশনটা ফিক্সড না হয়ে যায়। এই কথা খুবই সহজ। একই কথা যে in biology a mutation is an alternation in the nucleotide sequence of the genome of an organism, virus or extra chromosomal DNA, যে এটা আসলে নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সে পরিবর্তন। এবং ভাইরাল জেনোম contain either DNA or RNA. Mutation result from errors during DNA or viral replication, mitosis or meiosis, or other type of damage too. Mutation may also result from insertion or deletion of segment of DNA due to mobile genetic element. কিছু কিছু মোবাইল জেনেটিক এলিমেন্ট আছে, ওগুলাতে কি হয় যে অনেক সময় ডিএনএ গুলার মধ্যে ডিলিশন ডুপ্লিকেশন এগুলো হতে পারে, এর ফলেও কিন্তু কি মিউটেশন দেখা যায়। এবং মিউটেশন may or may not produce detectable changes in the observable characteristics, that means phenotype of an organism. অনেক সময় কিন্তু মিউটেশন কোনো ফেনোটাইপিক চেঞ্জ নাও আনতে পারে। এবং মিউটেশন প্লে a part in both normal and abnormal biological process, including evolution, cancer, development of the immune system, including junctional diversity. এবং mutation is the ultimate source of all genetic variation, providing the raw material on which evolutionary forces such as natural selection can act. Mutation কিন্তু spontaneous, mutation দুই ধরনের হতে পারে, এক হতে পারে spontaneous, এক হতে পারে induced। আমি আবারও বলছি, মিউটেশন দুই ধরনের হতে পারে, যে spontaneous, induced। spontaneous মিউটেশনটা কি, যেটা ন্যাচারালি ঘটবে প্রাকৃতিকগতভাবে। অন্যদিকে ইনডিউস কি, যেটা হচ্ছে যে কোনো কেমিক্যাল দিয়ে বা কোনো রেডিয়েশন দিয়ে বা কোনো এক্সটার্নাল প্রেসার দিয়ে যে মিউটেশনটা ঘটানো হয়, সেটা হচ্ছে ইনডিউসড মিউটেশন। তো নেচারে কিন্তু মানে সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই মিউটেশন ঘটে আসছে, এবং সেটা ন্যাচারাল মিউটেশন বা স্পন্টিনিউয়াস মিউটেশন।
এবং এটাই কিন্তু আসলে যে ইভলিউশনারি পটেনশিয়াল বা ন্যাচারাল সিলেকশন, এই থিওরি গুলাকে আসলে কি করে যে আরো স্ট্রং করে আসলে। এবং যেটা বলছিলাম যে মিউটেশন কন্ট্রিবিউট টু জেনেটিক ভেরিয়েশন উইদিন স্পিসিস, ইট ক্যান অলসো বি ইনহেরিটেড পার্টিকুলারলি ইফ দে হ্যাভ এ পজিটিভ ইফেক্ট। ফর এক্সাম্পল, the disorder sickle cell anemia is caused by a mutation in the gene that instruct the building of a protein called hemoglobin. This causes the red blood cell to become an abnormal, rigid, sickle shape, কাস্তে শেপ। সিকেল মানে তোমরা জানো যে সেলগুলার সাইজ চেঞ্জ করে দেয়। এবং এর ফলে দেখো, however an African population having this mutation also protects against malaria. যদিও মিউটেশনের কারণে দেখা গেছে আফ্রিকার কোন পপুলেশনে যে ম্যালেরিয়ার এগেইনস্টে নতুন জিন আসলে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে আবার মিউটেশনই কিন্তু সিকেল সেল এনিমিয়ার মতো ডিজিজও তৈরি করে। However, mutation can also disrupt normal gene activity and cause diseases like cancer. ক্যান্সারও কিন্তু মিউটেশনের কারণে তৈরি হতে পারে। এবং ক্যান্সার is the most common human genetic disease caused by mutation occurring in a number of growth controlling genes. Sometimes faulty cancer causing genes can exist from birth, increasing a person's chance of getting cancer. ক্যান্সার কিন্তু একটা বড় মিউটেশনের আসলে রেজাল্ট। এবং ক্যান্সারও কিন্তু একটা জেনেটিক ডিসঅর্ডার, কারণ ক্যান্সারের জন্য দায়ী যে জিনগুলা সেইগুলা নিয়েও কিন্তু হিউম্যান জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং সেগুলো হয়তো পরবর্তীতে এক্সপ্রেশন হতে পারে। অন্যদিকে এমনও হতে পারে যে সে ক্যান্সারের জীবাণু নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু তার সেই জিনগুলো এক্সপ্রেস তার লাইফ টাইমে হয় নাই, তখন কিন্তু সে হচ্ছে সুস্থ। এবং এইসব জায়গায় কিছু এক্সটার্নাল ইফেক্ট, কেমিক্যালস বা এনভায়রনমেন্টাল যে চেঞ্জ, সেগুলো কিন্তু ইফেক্ট করে ওই জিনগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য, যেগুলো ক্যান্সারের জিনগুলাকে এক্সপ্রেস হইতে বাধা দেয় বা এক্সপ্রেস হইতে প্রমোট করে। তো এই জন্যই বলা হয় যে ক্যান্সার কিন্তু একটা বড় মিউটেশনের রেজাল্ট। তো আমি মিউটেশন সম্বন্ধে খুব ইলাবোরেট পড়াবো না, তোমরা চাইলে মিউটেশনের টাইপ, পয়েন্ট মিউটেশন এগুলা জেনে নিতে পারো, এগুলা তোমরা অলরেডি জানো, আমি জানি অন্য অনেক জায়গায় পড়ানো হয়। তো এই জন্যই আমি খুব ইলাবোরেট দিচ্ছি না, কিন্তু তোমাদের জন্য আমার অ্যাসাইনমেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে জেনেটিক ডিজিজেস এন্ড অর হেরিডিটারি ডিসঅর্ডারস অফ দ্য লাইভস্টক। শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। ওকে, তো আমি পড়া লেংদি করব না, কারণ অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে আমার মনে হয়, আর তোমাদের সপ্তাহে আসলে একটা করে ক্লাস থাকে, এটা খুবই কঠিন। আর আসলে লেংদি ক্লাস নেওয়াও কঠিন, আমার মনে হয় যে অ্যাটেনশন থাকে না। তো আমি বলবো যে পরবর্তী সেমিস্টার গুলাতে তোমরা ডিন স্যারকে অনুরোধ করবা, যদি তোমরা ফিল করো যে যেন সপ্তাহে ক্লাস বেশি হয় কিন্তু ডিউরেশন কম হয়, কারণ এত ডিউরেশনে ক্লাস বিরক্তিকর হয়ে যায়। এনিওয়েজ, তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে করতে পারো। জাংশনাল ডাইভার্সিটি একটা ওয়ার্ড ছিল, ওইটা বুঝি নাই। শুনতে পাই নাই। জাংশনাল ডাইভার্সিটি একটা ওয়ার্ড ছিল স্যার, ওইটা বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, কোনটা? জাংশনাল ডাইভার্সিটি কোথায় ছিল? স্যার মিউটেশনের মধ্যে ছিল স্যার, মানে মিউটেশনের মধ্যে জাংশনাল ডাইভার্সিটি। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে এই যে ডিএনএ যে বেস সিকোয়েন্স গুলা, এগুলো এক একটা জাংশনে এক একটা যুক্ত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে এরা আসলে একটা জাংশনে যেটা যুক্ত হওয়ার কথা সেইখানে যুক্ত না হয়ে আরেকটা জাংশনে যে যুক্ত হচ্ছে, এটাকেই বলা হয় জাংশনাল